দেখবো। লং কেস তো আসলে রোগীর পাশে ছাড়া তো আর দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু তারপরেও আমরা আজকে একটু চেষ্টা করব একটা লং কেস দেখার জন্য। আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি। আমার স্ক্রিন কি দেখা যায় তোমাদের? না স্যার, আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা। এখন দেখা যায়? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে এখন। আচ্ছা। তো আমরা আজকে লং কেস কিভাবে তোমাদের পরীক্ষায় দিতে এরকম হচ্ছে? লং কেস হয়েছে তোমাদের এর মধ্যে? না, হয় নাই। স্যার ব্লগ পোস্টিং এর মধ্যে হয় নাই স্যার। আচ্ছা, যাই হোক, তোমাদের পরীক্ষায় লং কেস থাকবে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে। লং কেস means, as the name implies, it's a long case means you will be given a patient and you have to take history in detail, clinically examine whole system, general examination and all the systems you have to examine, and you have to arrive at a clinical diagnosis. Within 40 or 45 minutes, you will be given time within this period. And at the end of this period, you will be actually crossed by two examiners, and they will ask you questions like this: present your case, or what is your diagnosis. Present your case jodi bole tahole you will try to present your case from the history presentation, history findings, and the clinical examination finding and the clinical diagnosis. And if you can be asked to tell the salient features, then you can tell only in medical terms the short presentation, positive points in short in from history, positive points from clinical examination and diagnosis. Or you will be asked simply, what is your diagnosis? Then you will tell only your clinical diagnosis. Then your examiner will ask, how do you reach this diagnosis? Then you will tell the positive and negative points from history, then the positive and negative points from your clinical examination for reasoning purpose. This is the long case. So today I will actually discuss about this gentleman, a 67-year-old, hypothetical, a 67-year-old gentleman presented with dry cough for 2 months, coughing out of scanty blood-tinged sputum for 3 weeks, and breathlessness for 3 weeks. কোনো জায়গায় যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ওই সময় জিজ্ঞেস করতে পারো, যদি খুব পার্টিনেন্ট হয়, অথবা এট দ্য এন্ডেও জিজ্ঞেস করতে পারো। আর আমি যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তোমরা যে প্রশ্ন উত্তর দিতে চাও সে আনমিউট করে এটার উত্তর দিতে পারবে, অসুবিধা নাই। আমরা একটু ইন্টারেক্টিভও করার চেষ্টা করব। ড্রাই কাফ ফর 2 মান্থস, 2 মাস ধরে তার শুকনা কাশি, কাফিং আউট অফ স্ক্যান্টি, মানে ড্রাই কাফ ছিল কিন্তু 3 সপ্তাহ ধরে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অফ স্ক্যান্টি sputum is coming out, and that contains blood tinged sputum, meaning hemoptysis, and breathlessness for 3 weeks. This is the history. And chief complaint is this. Then your task is to detail about the history. You have the patient in your in front of you, lying or sitting in the bed. Then you are taking the detail of this complaints. You have to detail about the presenting complaints. You have the 3 complaints, and to make the to actually get the chief complaint, you have to actually have an art of actually filtering out the unimportant complaints. Sometimes patient tells যে আমার পায়খানা ক্লিয়ার হয় না, আমার মাথা ব্যথা করে, আমার এই আমার সেই, ঠিক আছে, you will listen to that, but out of this you have to figure out or select 2 or 3 chief complaints. That is your principal task. And presenting complaint means the complaints for which patient actually presented to the hospital or presented to the clinical care. যে সমস্যার জন্য সে ভর্তি হয়েছে, there may be 10 complaints, but
For these three complaint patient actually presented to this hospital this time. So these are the presenting symptoms: cough, hemoptysis, breathlessness. And you have to detail about the cough. And you know from your third year clinical knowledge that you have to analyze this cough. কাফ কিভাবে শুরু হয়েছিল, এটা কতদিন থেকে বাড়তেছে কিনা, এখানে ড্রাই বলেই দেওয়া আছে। তারপরেও যদি সে বলা না থাকে, তোমরা ডিটেইল করবে যে এটা কি প্রোডাক্টিভ কিনা, প্রোডাক্টিভ থাকলে কিরকম থাকে, কোন সময় বাড়ে, কোন সময় কমে। কাফ যেমন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কাফ কেমন সেটা তোমার জানতে হবে। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কাফ হতে পারে, আইএলডি তে কাফ হতে পারে। তারপরে কিছু কিছু ড্রাগে কাফ হয়, তোমরা জানো, এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো হয়তো যে কিসে কিসে এরকম ড্রাই কাফ হতে পারে। যেমন angiotensin converting enzyme inhibitor, which is prescribed in hypertension, may cause dry cough. Sometimes allergic rhinitis এগুলো কাশি তৈরি করতে পারে। Viral fever is common cause of cough. And the COVID-19 যেটা দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড ছুঁয়ে যাচ্ছে, এটাতেও কাফ তৈরি করতে পারে। এনিওয়ে, কোভিড-19 তো হেমোপ্টাইসিস ইউজুয়ালি হয় না, এখানে হেমোপ্টাইসিস। এখন কাশির সাথে হেমোপ্টাইসিস যখনই বলবে তখনই ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট ওয়েদার দিস ইজ স্ক্যান্টি অর ফিউজ। অবশ্য আমরা প্রথমেই বলে দিচ্ছি এটা স্ক্যান্টি। এরকমটা যদি না হয় তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট ইজ that is passed in the cough or sputum. এটা হতে পারে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এটা কিরকম ধরনের, কতটুকু রক্ত যায়, যে কাশির সাথে মিলে অল্প অল্প করে তারের মতো যায় কিনা, নাকি সারাদিনে চা চামচের কয় চামচ হবে, 2 চামচ হবে, না চায়ের কাপের 1 কাপ হবে, আধা কাপ হবে, কতটুকু হবে, এটা কোয়ান্টিফাই করতে হবে এবং কতদিন ধরে যাচ্ছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং কাফ এবং হেমোপ্টাইসিস এই দুটো যদি একসাথে আমরা বিচার করি, এটার কারণগুলি হয়তো সিওপিডিতে হতে পারে, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস হতে পারে, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাতে হতে পারে, পালমোনারি এম্বোলিজমে হতে পারে। এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এরপরে হচ্ছে ব্রেথলেসনেস। ব্রেথলেসনেসটাকে আমরা একটু ডিটেইলিং করতে হবে। ব্রেথলেসনেসটা এখানে বলা হয়েছে যে এটা শুরু হয়েছে 3 সপ্তাহ থেকে, এর আগে ছিল না। তার মানে অ্যাকিউট অনসেট বলা যেতে পারে। এই ব্রেথলেসনেসটা কিভাবে শুরু হলো, এটা ডিটেইলস হিস্ট্রিটা তোমার নিতে হবে। এবং এই ব্রেথলেসনেসটা কতটুকু সিভিয়ার, এটা কোনো পিএনডি আছে কিনা, অর্থোপনিয়া আছে কিনা, এইটার জন্য রিলিভিং কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা, কি করলে বাড়ে, সেই জিনিসপত্রগুলা এখান থেকে ডিটেল করবে। তোমরা এগুলো অলরেডি জানো। তবে একটা জিনিস কি, যে এই জিনিসের উপরে দখল রাখতে হবে, যে এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না। এই সিমটমগুলি কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়, প্রত্যেকটা সিস্টেম, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেম, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেম, প্রত্যেক সিস্টেমে যে 4-5টা করে সিমটম, এগুলো অ্যানালাইসিস কিভাবে করতে হবে একটা খাতায় বই থেকে সম্পূর্ণভাবে লিখে রাখতে হবে, যে আমি এই জিনিসপত্রগুলো দেখবো। তাতে করে এই পেশেন্টের সামনে তোমাকে হাতটায় বেড়াতে হবে না। সো দিস ইজ দি পার্ট অফ দ্য জব দ্যাট উইল পারফর্ম ব্যাকগ্রাউন্ড আগে থেকে করে রাখবো। পাস্ট হিস্ট্রিতে যেমন তোমাকে একটু অন্য জিনিসই নিবা, কিন্তু এখানে টিউবারকুলোসিসের হিস্ট্রিটা নেওয়াটা প্রয়োজন, যে তার পাস্ট হিস্ট্রি অফ টিবি আছে কিনা, সেটা দিস কুড বি এ রিল্যাপস অফ টিবি। ড্রাগ এন্ড ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি, এই যে কাশি রোগীর ক্ষেত্রে অনেক ড্রাগ, যেমন একটু আগে বললাম এসি ইনহিবিটর, এটা হতে পারে। তো হসপিটালাইজেশন আছে কিনা, হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে। তারপরে তোমার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি অন্য কারো টিবি থাকে, তাহলে এটা হিস্ট্রি অফ কন্টাক্ট হিসেবে মানে আসতে পারে টিবিটা তার। পার্সোনাল হিস্ট্রিতে স্মোকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্মোকিং এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা একটা এখানে 67 ইয়ার ওল্ড, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 67 ইয়ার ওল্ড পেশেন্ট, এবং তার এরকম ধরনের একটা কাশি হচ্ছে 2 মাস থেকে, কাফিং আউট অফ স্ক্যান্টি স্পুটাম, হেমোপ্টাইসিস এবং ব্রেথলেসনেস। এখানে স্মোকিং হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্মোকিংটার হিস্ট্রিটা তোমাদের ডিটেইল নিতে হবে, যে স্মোকিং হিস্ট্রিটা একটু খুব খেয়াল করে শোনো, যে সে হয়তো 20 বছর ধরে স্মোক করছে, এটা হতে পারে যে কারেন্ট স্মোকার 20 বছর ধরে স্মোক করতেছে এবং
প্যাকেট করে ডেইলি খায়, তাহলে এটা 20 প্যাক ইয়ার হলো। অথবা অর্ধেক প্যাকেট করে খাচ্ছে 30 বছর ধরে, তার মানে তার 15 প্যাক ইয়ার হয়ে গেল। এইভাবে হতে পারে। The patient is a smoker. He smokes 1 packet a day and he is smoking for last 20 years. অথবা এমন হতে পারে যে পেশেন্ট 1 মাস ধরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা কিভাবে বলতে হবে? Patient is a past smoker. He used to take 20 sticks per day for 20 years, but he stopped smoking for last 1 year. এভাবে কমপ্লিট করে দিতে হবে। কেন এই স্মোকিং হিস্ট্রিটা বিশেষ করে এইরকম ধরনের কেসে ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি পরের স্লাইডে আসতেছি। অকুপেশনাল হিস্ট্রি অ্যাসবেস্টোসিস বা সিলিকোসিসও কখনো কখনো এরকম ধরনের লাং ডিজিজ করতে পারে, এবং অকুপেশনাল হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম। সো ইউ মাস্ট মেনশন দ্য অকুপেশনাল হিস্ট্রি অর সার্চ ফর দ্য অকুপেশনাল হিস্ট্রি। এখানে দেখো সিগারেট স্মোকিংটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য আমি এই জিনিসটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে সিগারেট স্মোকিং ইজ বাই ফার দ্য মোস্ট কমন কজ অফ লাং ক্যান্সার। এবং দেখো ইট ইজ থট টু বি ডিরেক্টলি রেসপন্সিবল ফর অ্যাট লিস্ট 90% অফ লাং কার্সিনোমাস, প্রাইমারি লাং কার্সিনোমা 90%, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড দ্য রিস্ক বিং প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট স্মোকড, এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট। প্রপোর্শনাল, যত বেশি খাবে তত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট স্মোক, সেই জন্য অ্যামাউন্টটাকে ডিটেল করতে হবে। জিজ্ঞেস করতে পারে যে এই অ্যামাউন্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট, সেটাই এটা বলতে হবে যে অ্যামাউন্ট, যে পরিমাণ স্মোক করে পেশেন্ট তার সাথে কিন্তু লাং কার্সিনোমা হওয়ার রিস্কটা সেই আনুপাতিক হারে বাড়ে, প্রপোর্শনাল টু অ্যান্ড টু দি টার কন্টেন্ট অফ দ্য সিগারেট। অনেকে বলে যে না আমি তো একটু ফিল্টার সিগারেট খাই, খুব লাইট সিগারেট খাই, সেটাতেও কোনো মাপ পাওয়া যাবে না। এটা যদি দীর্ঘদিন ধরে খায়, ওইভাবে গুণিত খায়, তার রিস্কটা বাড়তে থাকে। এবং ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার আদার রেয়ার কজগুলি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল এক্সপোজার টু অ্যাসবেস্টস এবং সিলিকা বা সিলিকোসিস, যেটাকে বলি আমরা বালু। এই যে জাফলং এর রাস্তায় যে এরকম পাথর টাথর ক্রাশ করা হয়, সেখানে যারা কাজ করে তাদের কিন্তু সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যাসবেস্টস, যেমন যারা জাহাজের কোম্পানিতে কাজ করে, জাহাজ ভাঙা টাঙ্গা এইসব অ্যাসবেস্টস, এই ফ্যাক্টরিতে যদি কেউ কাজ করে, কিংবা জাফলং এর থেকে কেউ যদি পাথর ভাঙার কাজ করে, এরকম ধরনের অকুপেশনাল এক্সপোজার যদি দীর্ঘদিন ধরে হয়, সিলিকোসিসে ভুগতে থাকে, অ্যাসবেস্টোসিসে ভুগতে থাকে, বা আর্সেনিক এক্সপোজারে থাকে, সেই সমস্ত পেশেন্টদেরও কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে পারে। এবং ভেরি রেয়ারলি ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, এই পেশেন্টদেরও কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে পারে। সো এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এইরকম ধরনের এই হিস্ট্রিতে এই পয়েন্টস গুলা সেই কারণেই আসতে হবে, এবং পাস্ট হিস্ট্রিতে সেই কারণে ওই ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস এইরকম ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিনা, যে প্রলং হিস্ট্রি অফ ব্রেথলেসনেস, কাফ বা ডায়াগনোসড কেস অফ আইপিএফ কিনা, সেটা পাস্ট হিস্ট্রিতে দেওয়া যেতে পারে, মানে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। আমরা হিস্ট্রির ফার্দার ডিটেলসে যদি যাই, এখানে যেমন ধরো এই পেশেন্টের যে সিমটমটা নিয়ে আসছে, কাফ, হেমোপ্টাইসিস এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ, এটাকে বলা হয় এন্ডোব্রঙ্কিয়াল সিমটম। মানে ব্রঙ্কিয়াল লাইনিং অফ দি ব্রঙ্কিয়াল এপিথেলিয়াম, ব্রঙ্কিয়াল লাইনিং যেটা, সেটা থেকে উঠে আসে যে সিমটম গুলা, সেই সিমটম গুলাকে আমরা বলি এন্ডোব্রঙ্কিয়াল সিমটম। এগুলো নিয়ে এসে আমাদের কাছে আসছে। এছাড়াও যদি এটা আমরা চিন্তা করে থাকি যে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে, কিংবা টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রেও সিস্টেমিক সিমটম সম্পর্কে আমাদের ইনকোয়ারি করতে হবে, যেমন ওয়েট লস, অ্যানোরেক্সিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পয়েন্টগুলা কিন্তু মেনশন করতেই হবে, যে তার ওয়েট লস, অ্যানোরেক্সিয়া আছে কিনা। সেটা যদি চিফ কমপ্লেইনে নাও থাকে, তাহলেও এটা আমরা সিস্টেমিক ইনকোয়ারিতে আমরা জিজ্ঞেস করব, এবং পেলে আমরা এগুলা মেনশন করব। ওয়েট লস হলে কতটুকু ওয়েট লস হয়েছে, ওভার এ পিরিয়ড অফ হাউ মেনি মান্থস অর ইয়ার্স, সেটা উল্লেখ করতে হবে। পেইন হতে পারে, ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস, যদি অ্যাপিক্যাল রিজিয়নে কোনো ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা থাকে, সেটা লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসকে ইনফিল্ট্রেট করতে পারে, এবং দেয়ার মে বি পেইন ইন দি শোল্ডার অ্যান্ড আর্ম হতে পারে। মেটাস্ট্যাটিক বোন পেইন, যেদিকে মেটাস্টেসিস হবে সেখানে, যেমন চেস্ট রিবে মেটাস্টেসিস হয়ে রিবে চেস্ট ওয়ালে বোন পেইন হতে পারে, কোনো জায়গায় পেইন আছে কিনা, বা অন্য কোনো ডিস্টেন্স স্পেসে মেটাস্ট্যাটিক স্প্রেড হয়ে বোন পেইন হতে পারে। পেশেন্ট বলতে পারে আমার এখানে হিপে ব্যথা বা এখানে ব্যথা, সেটা বেশি দিন ধরে না, বেশ বেশি ব্যথা, এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে, এবং সেটা হিস্ট্রিতে তোমাকে জিজ্ঞেস করলা কিনা সেটা জানতে হবে। এবং হরমোনাল এবং মেটাবলিক কোনো ফিচার্স আছে কিনা, যেটা প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম অফ ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাতে হয়, যেটা একটু পরে আমরা দেখব কি কি জিনিস আছে, সেগুলা কিন্তু জিজ্ঞেস করা লাগতে পারে হিস্ট্রি ডিটেলস। তো আমরা যখন
হিস্ট্রিতে এখানে আমরা ডিটেলস অ্যাবাউট প্রেজেন্টিং সিমটম আমরা এখানে করতেছিলাম, কাফ, হেমোপ্টাইসিস এবং ব্রেথলেসনেস। এটা শেষ করার পরপরই এই জিনিসপত্রগুলা, যে সমস্ত নেগেটিভ সিমটম থাকলে, যে তার ওয়েট লস নাই, ম্যানোরেক্সিয়া নাই বা আছে, বা পেইন আছে কিনা, এগুলা থাকলে সেগুলো সব উল্লেখ করতে হবে। এগুলা হচ্ছে সিস্টেমিক রিভিউ কোয়েশ্চেনস এবং প্রাসঙ্গিক হচ্ছে এগুলা। আমরা যদি ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করি তাকে, যেহেতু পেশেন্টটা আমাদের সামনে নাই, সেহেতু আমরা, এটা কি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা তোমাদের? স্ক্রিনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো এখানে একটু খেয়াল করো যে এই ধরো পেশেন্টটা আছে আমাদের। পেশেন্টের যদি এক্সামিনেশন করতে যাই, পেশেন্টকে আমরা প্রথমে জেনারেল এক্সামিনেশন করব। তারপরে এই পেশেন্টের যেহেতু রেসপিরেটরি সিস্টেমের কমপ্লেইনগুলা, রেসপিরেটরি সিস্টেমটা আগে করব, এরপরেই কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম করব, যেহেতু শ্বাসকষ্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের কারণে হতে পারে, এবং দেন আদার সিস্টেমস আমরা এক্সামিনেশন করব। তো জেনারেল এক্সামিনেশনে আমরা যদি শুরু করি হাত থেকে, দেখো এখানে ডিজিটাল ক্লাবিং থাকতে পারে, সিগারেট যারা খায় তাদের ওই নিকোটিন স্টেইন বা টার স্টেইনিং থাকতে পারে, সেটা আমরা দেখব। এবং ডিজিটাল ক্লাবিং যদি বেশি থাকে, অ্যাডভান্স থাকে, তাহলে এখানে আরেকটা ফাইন্ডিং থাকে, এখানে দেখতে হয়। এটাকে কি বলে, কেউ বলতে পারবে কিনা? যদি কেউ বলতে পারো তাহলে আনমিউট করে বলো দেখি। অ্যাডভান্স ক্লাবিং, হ্যাঁ হাইপারট্রফিক অস্টিওআর্থ্রোপ্যাথি। হ্যাঁ, হাইপারট্রফিক পালমোনারি অস্টিওআর্থ্রাইটিস, ভেরি গুড। এই সমস্ত ক্ষেত্রে এখানে ওই যে রিস্টের চারিদিকে হাতটা দিয়ে চাপ দিয়ে ধরলে পেশেন্ট ব্যথা পাবে, এবং এখানে এটাকে বলা হয় যে পেরিওস্টিয়াইটিস। এখানে যে বোনস গুলো আছে, রেডিয়াস এবং এখানে রেডিয়াস এবং আলনা, এই আলনার এইখানকার রিস্টের কাছে যে এন্ড আছে, এই এন্ডের যে পেরিওস্টিয়াম আছে, পেরিওস্টিয়াম ইনফ্লামেশন হয়। এই সাবপেরিওস্টিয়াম, পেরিওস্টিয়াল একটা হয়, ইনফ্লামেশন হয়, এবং এখানে সোয়েলিং হয়ে যায় অনেক সময়। এখানে হয় এবং টিবিয়া ফিবুলা পায়েও হয়, এই পায়ের এখানে। এটাকে বলে হাইপারট্রফিক পালমোনারি অস্টিওআর্থ্রোপ্যাথি, HPOA। এটা ক্লাবিং এর অ্যাডভান্সড পর্যায়ে পাওয়া যায়, এবং এটা সাধারণত ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার একটা সাইন হতে পারে, অন্য কিছুতে পাওয়া যায়। তারপরে রেডিয়াল পালস দেখবো আমরা, রেট রিদম সেটা তো দেখবোই। আর্টেরিয়াল প্যারাডক্স কেন পাওয়া যায় সেটা আমরা একটু পরে বলি, এটা এখানে অতটা নাই। জুগুলার ভেনাস পালস সেটা আমরা দেখবো এখানে, কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা। কার্ডিওভাস্কুলার এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এখানে আরেকটা কারণ ইম্পর্টেন্ট, সেটা একটু মেনশন করি। এখানে যদি ধরো এখানে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হয়, এখানে যদি এই এখানে জুগুলার ভেইনটা আছে, এবং জুগুলার ভেইনগুলি এখানে অন্যান্য ভেইনের সাথে ব্রাকিওসেফালিক ভেইন মিলে সুপিরিয়র ভেনা কাভা এখানে আছে। এখানে যদি একটা চাপ সৃষ্টি করে, তাহলে এটা পালসেটাইল নেচারটা চলে যাবে। The jugular venous pulse will not be pulsatile, non pulsatile and engorged। এখানে চাপ দেওয়ার কারণে এখানে ভেনাস ড্রেনেজটা হবে না, এটা it will look engorged, এবং এখানেও ভেইনগুলি যেগুলি আছে প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে। এখানে মানে সুপিরিয়র ভেনা কাভার এখানে চাপ দেওয়ার জন্য, এটাকে বলা হয় সুপিরিয়র ভেনা কাভা সিনড্রোম। সো নন পালসেটাইল, এখানে পালসেটাইল লেখা আছে, এটা কার্ডিয়াক ইয়েতে হয়। আর যদি সুপিরিয়র ভেনা কাভা সিনড্রোম হয়, তাহলে জুগুলার ভেনাস প্রেসার ইজ রেজড, অর জুগুলার জুগুলার ভেইন ইজ ডিস্টেন্ডেড এবং নন পালসেটাইল হতে পারে। এই একটা সাইন এখানে হতে পারে, এটা খেয়াল করতে হবে। এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে এই হাতের উল্টা দিকে এই সারফেসে এখানে ওয়েস্টিং দেখা যেতে পারে, ওয়েস্টিং অফ দ্য স্মল মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড, এই পাশেও থাকতে পারে ওয়েস্টিং অফ দ্য স্মল মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড। এটা হতে পারে, কেন হতে পারে এটা পরে আমরা স্লাইডে দেখাবো। যে এখানে অ্যাপিক্যাল রিজিয়নে যদি কোনো টিউমার হয়, এবং এটা যদি লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস, এখানে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে নেমে আসতেছে এই পিছন দিক থেকে, এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসের লোয়ার পার্টে, যেমন ধরা যাক T1, C8, এই সমস্ত জায়গায় যদি চাপ দেয় অনেক মানে দিন ধরে, তাহলে অনেকদিন ধরে না, মানে পারসিস্টেন্টলি চাপ দিতে থাকলে এইখানে এই মাসলগুলা T1 যেখানে সাপ্লাই দেয়, মাসলগুলো অ্যাট্রফি হয়ে যেতে পারে, এবং এই আর্মের এখানে পেইন হতে পারে, এবং এটা একটা সিনড্রোম আছে, আমরা পরে আসতেছি। সো এখানে অ্যাট্রফি আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে, ওই স্মল মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড এর অ্যাট্রফি। তাহলে এগুলো সাইনগুলো দেখে যাচ্ছি। তারপরে এখানে সেন্ট্রাল সায়ানোসিস দেখতে হবে। তারপরে এনিমিয়া আসতে পারে, পেশেন্টের হেমোপ্টাইসিস হচ্ছে সেই জন্য এনিমিয়া হতে পারে। তারপরে অ্যানোরেক্সিয়ার জন্য হতে পারে,
এনিমিয়া ক্রনিক ডিজিজ অনেকদিন ধরে ভুগছে সেটার জন্য হতে পারে। এখানে একটা লেখা আছে হর্নার সিনড্রোম। হর্নার সিনড্রোমের জন্য হতে পারে। হর্নার সিনড্রোম হতে পারে এখানে অ্যানপথ্যালমোস, মিওসিস, এটাও আমরা পরে দেখাবো যে যদি এখানে অ্যাপিক্যাল প্যানকস টিউমার হয়, অ্যাপিক্যাল রিজনে যদি কোনো টিউমার হয়, এখানে সিম্প্যাথিক যে নার্ভ যে উপরে চাপ দিয়ে এই হর্নার সিনড্রোম করতে পারে। এই চোখের চেয়ে এই চোখ ছোট মনে হবে, হ্যাঁ, এবং যে এটা টর্চ দিয়ে দেখতে হবে, এটা মিওসিস থাকবে, এটার তুলনায় এটা ছোট থাকবে। এটা হর্নার সিনড্রোম আছে কিনা দেখে নিতে হবে। এই মোটামুটি ভাবে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করলাম। এরপরে আমরা যেটা করব যে সিস্টেমিকের মধ্যে ফিভার আছে কিনা দেখে নিতে হতে পারে, ক্যাকেক্সিয়া আছে কিনা, এগুলো আমরা হয়তো দেখব। স্পুটামটা যদি থাকে তার বেড সাইডের নিচে স্পুটাম, সেই স্পুটামটা আমরা পর্যবেক্ষণ করব যে স্পুটামের মধ্যে কোনো ব্লাড আছে কিনা বা স্পুটাম কোনো কি কালারের সেটা আমরা স্টাডি করব। তারপরে এজ এ হোল যদি পেশেন্টের চেস্ট ওপেন থাকে সেগুলি আমরা দেখবো কোনো মার্ক টাক আছে কিনা বা অবভিয়াস কোনো সোয়েলিং আছে কিনা কোথাও, সেগুলো আমরা দেখে নিব। এরপরে পেশেন্টের সিস্টেমিক এক্সামিনেশন চলে যাব। সিস্টেমিক এক্সামিনেশন প্রথমে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেম দিয়ে এক্সামিন করব। রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন এবং অসকালটেশন। এখানে দেখো ইন্সপেকশনের মধ্যে সবকিছু আমরা দেখব। একজন একটু বলো তোমাদের মধ্যে যে পারো যে ইন্সপেকশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেমের কি কি মানে পার্ট একটু বলো দেখি, একজন আনমিউট করে বলো। ইন্সপেকশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম কি কি আইটেমে আমরা দেখি? এনিবডি? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? স্যার সাইজ অফ দ্য চেস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইজ অফ দ্য চেস্ট, ফাইন। সাইজ অফ তারপরে দ্য চেস্ট, সাইজ না, শেপ অফ দ্য চেস্ট বলতে পারো। শেপ অফ দ্য চেস্ট স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইজ তো ধরো ঠিক আছে, শেপ অফ দ্য চেস্ট। তারপরে তারপরে সিমেট্রি অফ স্যার এক্সপেনশন, সিমেট্রি অফ মুভমেন্ট। তুমি মানে এটা চলে যাবে ফুট এন্ড অফ দ্য পেশেন্ট, এরকম ফুট এন্ডে চলে যাবে। যদিও এক্সামিনার তোমাকে এখানে আছে, তুমি ধরো এখানে আছো, কিন্তু পরীক্ষার সময় একদম ফুট এন্ডে চলে যাবে। এই ফুট এন্ডে দেখতে পাচ্ছ তো, ফুট এন্ডে গিয়ে তোমাকে এই চেস্টের দুই সাইড সমান মুভ করছে কিনা ইন্সপেকশনে দেখতে হবে। এটা হচ্ছে সিমেট্রি অফ মুভমেন্ট। তুমি ঠিকই বলছো, ভেরি গুড। নেক্সট। তারপরে স্যার কোন ডিফর্মিটিস আছে কিনা সেটা দেখবো স্যার। গুড, ডিফর্মিটি আছে কিনা, ভেরি গুড। তারপর স্যার ইন্টারকোস্টাল ইনড্রয়িং, হ্যাঁ এগুলা দেখতে পারো, ইন্টারকোস্টাল ইনড্রয়িং। সায়েন্স অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, এগুলো ইন্টারকোস্টাল ইনড্রয়িং। সুপ্রাক্লাভিকুলার ইনড্রয়িং, ঠিক আছে, সেগুলা দেখলাম। হ্যাঁ, স্কার মার্ক, এখানে স্কার মার্ক থাকতে পারে, এখানে স্কার মার্ক থাকতে পারে, কিংবা যদি প্রিভিয়াসলি ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা ডায়াগনোসড হয় এবং এটা রিকারেন্স হয়, তাহলে এখানে এরকম ধরনের একটা দাগ দেওয়া থাকতে পারে, রেডিওথেরাপি মার্ক বলে এটাকে, এটা থাকতে পারে। আচ্ছা, আর আচ্ছা এখানে ইউজ অফ অ্যাক্সেসরি মাসল, হ্যাঁ ঠিক আছে, সায়েন্স অফ রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডারের মধ্যে ঠিকই বলছো। এটা এখানে দেখো একটা রেসপিরেটরি রেট, এটা কিসে হবে? এটা ইন্সপেকশনে না পালপেশনে? স্যার ইন্সপেকশনে স্যার। ইন্সপেকশনে, এটা বলতে হবে। তাহলে রেট এন্ড প্যাটার্ন অফ রেসপিরেশন, হ্যাঁ এটা। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আমি একটু সামারাইজ করি। প্রথমে আমরা শেপ অফ দ্য চেস্ট দেখব, ডিফর্মিটি আছে কিনা দেখব, এবং কোনো স্কার মার্ক, সোয়েলিং বা কোনো রেডিয়েশন মার্ক আছে কিনা আমরা দেখব। এরপরেই আমরা রেসপিরেটরি রেট দেখব, তারপরে আমরা সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্ট দেখব, ঠিক আছে। এরপরে পালপেশনে আমরা চলে, ইন্সপেকশনে এই যে এখানে লেখাই আছে দেখো, সিমেট্রি অফ চেস্ট এক্সপানশন, এইগুলি আমরা যেভাবে বললাম সেই রকম ভাবেই দেখবো আর কি। এখানে অনেক সময় পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকে না। আরেকজন বলো পালপেশনের পয়েন্ট গুলো বলো। পালপেশনে আমরা কি কি পয়েন্ট দেখব? Position of trachea. Very good, position of the trachea. So then position of apex beat. Position of the apex beat, very good. Chest expansion. Chest expansion. Vocal perimeters. Vocal and perimeters. আর আরেকটা কি? Tracheal tag দেখি স্যার। আচ্ছা, ট্রাকিয়াল টাগ দেখো, হ্যাঁ। আচ্ছা একটা জিনিস বলো দেখি, যে অ্যাপেক্স বিট এবং পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া, এই দুটো জিনিস মানে কি, কেন দেখি আমরা? শিফটিং আছে কিনা। শিফটিং অফ হোয়াট?
mediastinal রাইট, mediastinal structure. শিফটিং অফ দ্য মেডিস্টাম, ভেরি গুড। এখানে লক্ষ্য করো, এখানে মেডিস্টিনামটা হচ্ছে যে আমার এই যে পয়েন্টারটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই, না মুভ করতেছি যে, দেখতে পাচ্ছ তো না দেখাচ্ছে না? এই যে পয়েন্টার আমি দেখাচ্ছি যে, দেখাচ্ছে, হ্যাঁ। এই একটা লাং, এই একটা লাং, এই মাঝখানের টোটাল জিনিসটাকে বলি আমরা মেডিস্টিনাম। এখানে দেখো ট্রাকিয়া আর এখানে অ্যাপেক্স বিট, এটা যদি শিফটিং হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারি মেডিস্টিনাল শিফটিং। এবং যদি হার্টের কারণে শিফটিং না হয় তাহলে লাংসের প্যাথোলজির কারণে এই মেডিস্টাম শিফটিং হলো কিনা সেটা আমরা অ্যাসেস করি। যেমন ধরো এই পাশের লাঙে যদি প্লোরাল এফিউশন থাকে কিংবা নিউমোথোরাক্স থাকে, দ্যাট ক্যান শিফট দ্য মেডিস্টাম টু দিস সাইড। ইন দ্যাট কেস ট্রাকিয়া এন্ড অ্যাপেক্স বিট উইল বি শিফটেড টু দিস ওয়ে। আবার এই পাশে যদি মানে কলাপস থাকে, হ্যাঁ কলাপস থাকে কিংবা ফাইব্রোসিস থাকে, তাহলে দিস উইল পুল দি মেডিস্টাম টু দিস সাইড। সেক্ষেত্রেও ট্রাকে এদিকে চলে আসবে বা অ্যাপেক্স বিট এদিকে চলে আসবে। সো পুল বা পুশ অফ দ্য মেডিস্টিনাম বাই সাম লাং লিশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্যই কিন্তু আমরা এই অ্যাপেক্স বিট এবং পজিশন অফ দ্য ট্রাকে দেখে থাকি। আচ্ছা গেল। তো যদি এই যে আরেকটা বললো যে সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্ট, এখানে উপরে একটা জায়গায়, মনে আছে তো তোমাদের, মাঝখানে একটা জায়গায়, নিচে একটা জায়গায়, দুই পাশে হাত দিয়ে আমরা রেসপিরেশনের সাথে সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্টটা দেখে নিই। দেখে নিলে বুঝতে পারি যে লাংয়ের এইখানে বা এইখানে বা এইখানে কোন এইখানকার কোনো একটা জায়গায় কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা, দ্যাট ইজ কজিং রেস্ট্রিকশন অফ চেস্ট মুভমেন্ট। ঠিক আছে, এখন বলো দেখি একজন যে লাং প্যাথোলজি কারা কারা এরকম রেস্ট্রিকশন অফ চেস্ট মুভমেন্ট করতে পারে? কোন কোন প্যাথোলজি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিমো ইফিউশন, নিউমোথোরাক্স, তারপরে সিওপিডি। সিওপিডি হচ্ছে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে রিজিওনাল একটা জায়গায় শুধু চেস্ট মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন করবে। সিওপিডি হচ্ছে তোমার জেনারেলাইজড হয়তো জাস্ট এক্সপানশনটাকে রেস্ট্রিকশন করবে, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসলে সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্ট দেখছি। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এক জায়গার তুলনায় আরেক জায়গায় চেস্ট মুভমেন্টটা কম আছে কিনা, হ্যাঁ, তুলনা করছে দুই সাইডে। তা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এক সাইডের তুলনায় আরেক সাইডে একটা জায়গায় চেস্ট মুভমেন্টটা কম হচ্ছে, এটা কি কি রোগের কারণে হতে পারে? দুইজন বলছে যে একটা হচ্ছে নিউমোথোরাক্স, একটা হচ্ছে প্লোরাল এফিউশন। এই দুটো উত্তর ঠিক আছে। আর কিছু? Hydrothorax. চেস্ট ওয়াল ইনজুরি। চেস্ট ওয়াল ইনজুরি তো এটা সার্জিক্যাল, হ্যাঁ, এটা আমরা আসলে এখানে বিবেচনা করব না। এটা লাং কোলাপস, ফাইব্রোসিস, লাং কোলাপস, ফাইব্রোসিস, মাস লিশন, এগুলা। লাং কোলাপস, ফাইব্রোসিস, মাস লিশন, নিউমোথোরাক্স এবং প্লোরাল এফিউশন। হাইড্রোথোরাক্স যে বলছো সেটা প্লোরাল এফিউশন, একই জিনিসই। তো এইগুলি যদি কোনো একটা পার্টিকুলার একটা সাইডে থাকে তাহলে সেই সাইডের লাংটা কম মুভ করবে অন্য সাইডের তুলনায়, এটা আমরা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, তো আমরা পরে আরো আসবো। পারকাশনে কি কি পয়েন্ট আছে একজন বলো দেখি, পারকাশনের পয়েন্ট একজন আনমিউট করে বলো। সময় চলে আছে, তাড়াতাড়ি বলো। মিড ক্লাভিকুলার লাইন আর মিড এক্সিলারি আর হচ্ছে মিড স্ক্যাপুলার লাইন বরাবর হচ্ছে স্যার পারকাস করতে হবে। হ্যাঁ, পারকাস করে এক নম্বর হচ্ছে আমরা পারকাশন নোট দেখব। পারকাশন নোট দেখব স্যার। দেন হচ্ছে স্যার ওই ভোকাল হচ্ছে ভোকাল রেজোন্যান্স, যেটা ভোকাল রেজোন্যান্স তো অসকালটেশন, সরি স্যার, স্যার ভোকাল ফ্রেমিটাস, যেটা ভোকাল ফ্রেমিটাস তো পালপেশনে দেখছি আমরা। ভোকাল ফ্রেমিটাস পালপেশনে না? এই যে দেখো তোমাদের এই জিনিসপত্রগুলো সাহায্য করতে হবে। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আপার বর্ডার লিভার ডালনেস। ঠিক আছে, আপার বর্ডার লিভার ডালনেসটা দেখতে হবে, কারণ সিওপিডি তে আপার বর্ডার লিভার ডালনেস আইদার লোয়ার ডাউন অর অ্যাবসেন্ট, মানে অথবা চলে যায়। আর এরিয়া অফ কার্ডিয়াক ডালনেস, এগুলো দেখতে হবে। এরিয়া অফ কার্ডিয়াক ডালনেস ইজ অবলিটার, যেমন সিওপিডি তে লাংসটা এত বেশি এক্সপানশন হয় যে এটা হার্টের উপরে চলে আসে এবং এখানে কার্ডিয়াক ডালনেস চলে যায়, এবং এটা এত এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় যে এই লাংসটা এখানে আছে তো আরো নিচ পর্যন্ত চলে আসে। তখন তুমি এখানে তো আপার বর্ডার লিভার ডালনেস এখানে পাওয়া যায়, তখন এটা আরো লোয়ার ডাউন হয় অথবা পাওয়াই যায় না। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা পারকাশন নোটটা দেখব। পারকাশন নোট তো তোমরা জানো কি কি পারকাশন নোট আছে, আরেকজন বলো দেখি, হোয়াট আর দ্য পারকাশন নোটস এট চেস্ট? এগুলি জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের, এই বেসিক জিনিসপত্রগুলো জানো তোমরা সবাই।
স্যার রেজোনেন্ট হতে পারে, স্যার ডাল হতে পারে, আবার স্টোনি ডাল মানে স্পোডি ডাল হতে পারে, স্টোনি ডাল হতে পারে। আচ্ছা, রেজোনেন্ট কখন কোথায় পাওয়া যায়? স্যার আবার স্যার রেজোনেন্ট তো স্যার নরমাল স্যার। নরমাল, ভেরি গুড। হ্যাঁ, এটাই নরমালটাই তো অনেকেই বলতে পারে না। হ্যাঁ, এরপরে স্যার হাইপার রেজোনেন্ট হতে পারে স্যার নিউমোথোরাক্সে। হাইপারোজেনিক নিউমোথোরাক্স হতে পারে। আর কোথায় হতে পারে? আর স্যার এমফাইসোমাতে। এমফাইসোমাতে আসলে রিডিউস এমফাইসোমাতে অনেক সময় হতে পারে, আর নিউমোথোরাক্সে হতে পারে, ঠিকই আছে। এরপরে আর কোথায় পারকাশন আর কোথায় কি হতে পারে? প্লুরালিফিকেশনের ডাল প্রলিফিউশনে কি ডাল হবে? স্যার স্টোনি ডাল। স্টোনি ডাল হবে। প্রলিফিউশনে স্টোনি ডাল হবে, এটা ভোলা যাবে না। প্রলিফিউশনে স্টোনি ডাল। কনসলিডেশন এবং ফাইব্রোসিস এখানে কি হবে? স্যার ডাল পাবো। ডাল হবে, শুধু ডাল, বা উডি ডাল বা ডাল, শুধু ডাল হবে। এখন এই ডাল এবং স্টোনি ডাল, আই মিন উডি ডাল এবং স্টোনি ডালের মধ্যে কি পার্থক্য? এটা একজন বলো দেখি। স্যার একজন বলো। স্টোনি ডালটায় স্যার স্যার সাউন্ডটা একটু স্যার বেশি স্যার সিভিয়ার শোনা যাবে স্যার। সিভিয়ার শোনা যাবে না শোনা যাবে না? না শোনা যাবে না স্যার। যাবে না। আমি এই জায়গাটা একটু বলি তোমাদেরকে। আমরা যে পারকাস করছি, পারকাস করার কারণে আমরা কি করতেছি, একটা আল্ট্রাসাউন্ডের মতো আমরা একটা সাউন্ড আমরা তৈরি করে সাউন্ডটা পাঠালাম ভিতরে। এই সাউন্ডটা প্রতিফলিত হয়ে আমার মানে রিফ্লেক্টেড ওয়েভটা আমার কানে চলে আসবে, এবং সেটা কেমন সেটা আমরা দেখি, তাই তো? এই নোট মানে সুরটা, যে এই শব্দটা যেটা আমরা পারকাস করলাম, the sound of percussing the chest is reflected from the different layers of tissues underlying that percussing finger. আমার হাতের নিচে যদি ধরো লাং টিস্যুটা যেরকম ভাবে থাকবে বা প্যাথোলজিটা যেমন কম্প্যাক্টনেস থাকবে, সাউন্ডটা সেভাবে মডিফাই হবে। যেমন সবচেয়ে মানে লাইট হচ্ছে নিউমোথোরাক্স, একেবারে বাতাস খুব হালকা, সেখানে হাইপার রেজোনেন্ট। তার চেয়ে একটু কম লাং টিস্যু, মাঝে মাঝে সেপ্টেশন আছে, বাতাস আছে, সেপ্টেশন আছে, এটা রেজোনেন্ট। তার চেয়ে আরেকটু কম্প্যাক্ট হয়ে আসলো, যেমন ধরো কনসলিডেশন কিংবা ফাইব্রোসিস, আরেকটু সলিডিফিকেশন হলো, সেখানে হচ্ছে ডাল। আরো বেশি কম্প্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে, যেমন পানি, পানি আরো বেশি কম্প্যাক্ট, এখানে মলিকুলগুলো আরো কাছাকাছি আছে, সেজন্য এটা স্টোনি ডাল। উডের মধ্যে দেখো যে মানে উড এবং স্টোন যদি মানে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক্যালি আলাদাভাবে দেখো, যে উডের মধ্যে মলিকুলগুলার যে কম্প্যাক্টনেস, স্টোনের মধ্যে কম্প্যাক্টনেসটা আরো বেশি। এখানেও ঠিক সেরকমই, যে আমার পারকাসিং যে ফিঙ্গারটা আছে তার নিচে যে টিস্যুটা আছে, সেই টিস্যুর কম্প্যাক্টনেসটা আমরা বুঝতে পারি নোটটা দিয়ে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তোমরা বুঝতে পারলা তো? তবে এখানে বাস্তবতা হচ্ছে যে ডাল এবং স্টোনি ডালের মধ্যে পার্থক্য করাটা অনেক সময় কঠিন, এটা অনেক সময় পার্থক্য করা যায় না, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট, যদিও থিওরিটিক্যালি এগুলি ভাগ করা হয়েছে। আচ্ছা, এনিওয়ে, এখন অসকালটেশনের কি কি পয়েন্ট একজন আনমিউট করে বলো। এনিবডি? ব্রেথ সাউন্ড দেখি, এডেড সাউন্ড দেখি, এন্ড ভোকাল রেজোনেন্স। ব্রেথ সাউন্ড, অ্যাডেড সাউন্ড এবং ভোকাল রেজোনেন্স, ভেরি গুড। তাহলে ব্রেথ সাউন্ড আমরা দেখবো, সেটা নরমাল হতে পারে, ব্রঙ্কিয়াল হতে পারে। আর অ্যাডেড সাউন্ডের মধ্যে হুইজেস, ক্রেপস বা ক্র্যাকলস, প্লুরাল ড্রপ, এবং ভোকাল রেজোনেন্স আমরা দেখি। ভোকাল রেজোনেন্স এটা দেখো ইফিউশনের উপরে অ্যাবসেন্ট, এবং একটা জিনিস মনে রাখবে যে ভোকাল ফ্রেমিটাস আমরা যেটা পালপেশনে দেখি, এইটা আর ভোকাল রেজোনেন্স একই। এখানে যদি ভোকাল ফ্রেমিটাস ডিমিনিশড বলি, এখানে ভোকাল ফ্রেমিটাস ডিমিনিশড বলি, ভোকাল রেজোনেন্স ডিমিনিশড বলতে হবে, সেম হবে কিন্তু। তাহলে ইফিউশন থাকলে অ্যাবসেন্ট থাকতেছে, ইনক্রিজ থাকতেছে কনসলিডেশনে, আর হুইসপারিং পেক্টোরালি কিউ থাকতেছে অনেক সময় এই ইয়েতেই থাকে, তোমার ওইটা কি বলে কনসলিডেশনই থাকে অনেক সময়। তো এইগুলি এই হচ্ছে তোমার এক্সামিনেশন অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম, তারপরে কার্ডিওভাস্কুলার এবং অন্যান্য সিস্টেম এক্সামিনেশন করব আমরা। তো আমাদের আলোচিত যে কেসটা, সেখানে একটু আমরা দেখি। জানা কেন? আচ্ছা দেখো, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাতে চেস্টের ভিতরের দিকে আমরা এক্সরে দিয়ে একটু ভেতরটাকে আমরা দেখার চেষ্টা করলাম, যে কি কি থাকতে পারে একটা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার প্রেজেন্টেশনে। এটা কি? এটা একটা মাস লিশন
এবং এখানে মনে হচ্ছে যেন একটা সেন্ট্রাল নেক্রোসিস বা একটা পাস হতে পারে। এটা একটা মাস লিশন। এটা লেফট লাং এর লোয়ার পার্ট একটা মাস লিশন। এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। অথবা এটা কি জিনিস কেউ বলো দেখি, এক্সরেটা শুনতে পাচ্ছ? সেটা প্লুরাল ডিফিউশন। রাইট, এটা প্লুরাল ডিফিউশন, মেসি প্লুরাল ডিফিউশন। এই প্লুরাল ডিফিউশন নিয়েও ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা প্রেজেন্ট করতে পারে। এটা কি একজন বলো দেখি, এটা দেখো নিচে বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে, পানি তো আর ঝুলতে পারবেন না তেমন একটা, নিচে বোঝা যাচ্ছে। এটা কি? কনসলিডেশন। ভেরি গুড, এটা হচ্ছে কনসলিডেশন। হ্যাঁ, ফাইন। আচ্ছা, এইটা কি লাস্টলি বলো দেখি, এইটা কি? এই যে এখানে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো, এইখানে অ্যারো চিহ্ন, একটা অ্যারো চিহ্ন এইখানে দেখানো হয়েছে। এটা কি কে বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার মাসলেশন। না না, মাসলিশন আগে একটা কি বলছে? মাসলিশন আগে আরেকটা কে বললো? কলাপস। কলাপস। হ্যাঁ, এটা ঠিক, কলাপস। এটা হচ্ছে কলাপস অফ দ্য লাং। এইরকম হতে পারে, দেখো ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার, হ্যাঁ জি কলাপস। হ্যাঁ শোনো, এখন ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা এই চারটা প্রেজেন্টেশনটা একটু খেয়াল করো। এগুলি ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশনের, এই তিনটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশনের কারণে হয়। এখানে দেখো একটা লার্জ ব্রঙ্কাস এখানে অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, হওয়ার কারণে এই ব্রঙ্কাসটা, লোয়ার ব্রঙ্কাসটা যে পরিমাণ পোর্শনটা লাংকে এয়ারেটেড করে সেই পরিমাণ লাংটা কলাপস হয়ে গেছে। এখানে মেইন একটা বড় একটা ব্রঙ্কাস অবস্ট্রাকশন হয়, এটা কলাপস হয়ে গেছে। এখন এখানে তুমি যদি শুনো, এই কলাপসের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং শুনবে না, এমনি কিন্তু কলাপসের ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং শোনা যায়। এখানে কলাপস উইথ ব্রঙ্কাস প্যাটেন্ট যদি হয় তাহলে কিন্তু, যেমন ধরো এখানে প্লুরাল আছে, এখানে পানি জমানোর জন্য, জমে থাকার জন্য যে লাংসটা আছে সেখানে কলাপস হয়ে লাংস উপরের দিকে চলে গেছে। ব্রঙ্কাস কিন্তু প্যাটেন্ট, উপরের দিকে চলে যাওয়ার কারণে এখানে উপরের দিকের এইখানে এরকম একটা জায়গায় কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং পেতে পারো তোমরা। কিন্তু এই কলাপসে কিন্তু যেহেতু এখানে এই যে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে, তার মানে এই জায়গাটাতে বোঝানো হচ্ছে যে একটা ব্রঙ্কিয়াল বড় ব্রঙ্কাসে অবস্ট্রাকশন হয়ে এটা কলাপস হয়ে গেছে। এখানে ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট হবে, ভোকাল ফ্রেমিটাস এবং ভোকাল রেজোনেন্স সবই অ্যাবসেন্ট হবে, এবং এখানে চেস্টুয়াল মুভমেন্টও এই জায়গায় ডিমিনিশড হবে। এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে হয়তো একটা কলাপস। এবং এখানে যদি বড় কলাপস হয়, ট্রাকিয়াটা কোন দিকে চলে আসবে? এই দিকে চলে আসতে পারে। এই যে দেখো ট্রাকিয়াটাও এখানে দেখা যাচ্ছে, ট্রাকিয়াটা এদিকে শিফট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ট্রাকিয়াটা চলে আসছে এদিকে। সো দিস ইজ এ কলাপস। সো লার্জ ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন প্রডিউসেস কলাপস, and this is small bronchial obstruction. পেরিফেরাল এবং স্মল ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন হয়ে যেটা হয় যে এখানে মিউকাস ম্যাটেরিয়াল গুলা, এগুলো ড্রেনেজ হয় না, এখানে মিউকাস ম্যাটেরিয়াল গুলা বিভিন্ন সিক্রেশনস গুলা জমা হয় ইনফেকশন হয়ে একটা লোকালাইজ কনসলিডেশন হয়ে অ্যাবসেস হয়ে যেতে পারে, বা একটা লোকালাইজ কনসলিডেশন হতে পারে। সো এটা পার্শিয়াল ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন হয়ে এটা একটা মাস লিশন হিসেবে আসতে পারে বা তুমি পেতে পারো। এখন এইটার ক্ষেত্রে এখানে তুমি ধরো পারকাস করে ডাল পাওয়া গেল, ব্রঙ্কিয়া এখানে ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট, এটার সাথে এটার পার্থক্য কি হবে? এখানে দেখো লোয়ার থেকে শুরু করে পুরাটাই ডাল, কিন্তু এখানে দেখো নিচে একটা জায়গায় কিন্তু রেজোনেন্ট পাওয়া যাবে, লাং টিস্যু আছে, মাঝখানে বা উপরের দিকে একটা জায়গায় তুমি ডাল পেলে, আর নিচের দিকে রেজোনেন্ট। দিস ইজ ভেরি সাজেস্টিভ অফ মাস লিশন। যেমন ধরো এখানে তুমি চেস্টুয়াল মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন পেলে, তারপরে পারকাশন নোট ডাল পেলে, তারপরে ভোকাল ফ্রেমিটাস নাই বা ডিমিনিশড, ভোকাল রেজোনেন্স ডিমিনিশড, ব্রেথ সাউন্ডও নাই, তাহলে একটা মাস লিশন আমরা বলতে পারি এইভাবে, যে নিচে কিন্তু রেজোনেন্ট থাকবে। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে এটা আমরা বললাম কমপ্লিট ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন, পার্শিয়াল ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন এটা থাকতে পারে। এখানেও এরকম কনসলিডেশন, এটাও পার্শিয়াল ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন। পার্শিয়াল ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশনে এইটা কনসলিডেশন হতে পারে, বা এরকম ভাবে একটা লাং অ্যাবসেস, অথবা এটা টোটালটাই একটা মাস লিশন হতে পারে, যে এটা গ্রোথ হয়ে একটা মাস লিশন হিসেবে অ্যাপিয়ার করতে পারে। আর ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাটা যদি মেটাস্টেসিস হয়ে either direct spread to the peritoneum or lymphatic spread to the peritoneum হয়, তাহলে peritoneum বলতে সরি প্লুরা হয়, তাহলে প্লুরাল এফিউশন হয়ে যাবে। এই তাহলে আমাদের কেসটা ধরো যদি এরকম ধরনের একটা মাস লিশন হয়,
তাহলে কি কি জিনিস পাওয়া যাবে আমরা একটু দেখি। ইন্সপেকশনে কি হবে, ধরো ইন্সপেকশনে আমরা দেখলাম যে লেফট লোয়ার পোর্শন এদিকে দেখলাম, এটা তুলনায় সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্ট দেখতে গিয়ে এখানে রিডিউসড মুভমেন্ট ইন রাইট লোয়ার পোর্শন, ঠিক আছে, এই ইন্সপেকশনে এটা ফাইন্ডিং হবে। পালপেশনে যদি এটা মাস লিশন বড় ধরনের হয় তাহলে ট্রাকেটাকে এদিকে শিফট করবে, আর ছোট হলে ট্রাকেটা সেন্ট্রালি থাকবে। তাহলে বড় যদি হয় ট্রাকেটা এদিকে শিফট করে দিতে পারে বড় মাস লিশন হলে। এই গেল পালপেশনে। ভোকাল ফ্রেমিটাস, এই জায়গাটুকুর উপরে ভোকাল ফ্রেমিটাস আইদার অ্যাবসেন্ট অর রিডিউসড হবে, এটা অ্যাবসেন্টই বলতে হবে, অ্যাবসেন্ট ভোকাল ফ্রেমিটাস। অন অস্কালটেশন কি হবে, পারকাশন নোট ডাল হবে, পারকাশন নোট এর উপরে ডাল হবে। অন অস্কালটেশন ব্রেথ সাউন্ড ইজ অ্যাবসেন্ট, ভোকাল রেজোনেন্স অ্যাবসেন্ট এবং কোনো অ্যাডেড সাউন্ড নাই। এবং এই পোর্শনের নিচে একটা জায়গায় মানে নর্মাল লাং টিস্যুর যে ফাইন্ডিং সেগুলো পাওয়া যাবে। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ডায়াগনোজ প্রবাবলি এটা একটা মাস লিশন হতে পারে। ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার প্রেজেন্টেশন বোঝানোর জন্য এটা আরেকটা কার্টুন দেখো কি কিভাবে আসতে পারে। এটা একটা ইউনিল্যাটারাল একটা হাইলার লিম্ফ নোড, 1 2 এটা হচ্ছে পেরিফেরাল একটা অপাসিটি, এই যে এটার মতো এরকম এভাবে আসতে পারে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। 3 হচ্ছে এই যে কলাপস যেটা আমরা দেখালাম, এই কলাপসটা লার্জ ব্রঙ্কিয়াল কলাপস, এরকম একটা এখানে এই এটা একটা লিম্ফ নোড হয়ে বা এখানে একটা বড় ব্রঙ্কাসের এন্ডোব্রঙ্কিয়াল একটা টিউমার হয়ে এইভাবে একটা কলাপস হিসেবে আসতে পারে। 4 এটা একটা প্রলিফিউশন হিসেবে আসতে পারে। 5 হচ্ছে প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফেডেনোপ্যাথি, এর এখানে মেডিস্টিনাল ব্রডেনিং হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারে প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফেডেনোপ্যাথি। 6 হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হতে পারে, ইফ there is spread from the bronchial carcinoma to the pericardium, then এরকম ধরনের পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হতে পারে। এবং পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে আমরা বলছিলাম যে এখানে একটা জায়গায় যে আর্টেল প্যারাডক্স, পালসাস প্যারাডক্সাস, এরকম পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন যদি হয় অনেক সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদি অ্যাকিউটলি যদি অ্যাকুমুলেশন হয় পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে, তাহলে এই আর্টেল প্যারাডক্স বা পালসাস প্যারাডক্স কিন্তু কানেকশন। 7 হচ্ছে এলিভেটেড হেমিডায়াফ্রাম, আপনার দিক থেকে যায় ফ্রেনিক নার্ভ দিক থেকে যায়, যদি এই নার্ভটা যাওয়ার পথে এই দিকে যখন শোনা যাচ্ছে আমার কথা, হ্যালো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা জি থ্যাংক ইউ। তো এখানে যে ফ্রেনিক নার্ভ দিক থেকে যাচ্ছে, এটার উপরে যদি প্রেসার পড়ে from the bronchial carcinoma or lymph node, তাহলে ফ্রেনিক নার্ভ যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে এরকম ধরনের এলিভেটেড হেমিডায়াফ্রাম হতে পারে। 7 8 হচ্ছে এই যেটা রিব, যদি মেটাস্টেসিস টু দি রিবে যায় হয় তাহলে রিবটা এরকম ভাবে লোকালি ডিস্ট্রাকশন হয়ে যেতে পারে এবং এখানে চেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। সো দিস আর দি প্রেজেন্টেশন। একটা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা পেশেন্টকে বা সাসপেক্টেড পেশেন্টকে যদি আমরা দেখি তাহলে এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তবে এর মধ্যে ক্লিনিক্যালি আমরা এরকম ধরনের একটা মাস লিশন, প্রলিফিউশন থাকতে পারে, এটা কলাপস থাকতে পারে, এবং উপরের দিকে এই যে ট্রাকিয়াল মানে প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নোডস বড় হয়ে গেছে, এটা হয়ে সুপ্রাক্লাভিকুলার হতে পারে। এই যে এরকম জায়গায় সুপ্রাক্লাভিকুলার, আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন লিম্ফ নোডগুলো দেখব, লিম্ফেডেনোপ্যাথি আমরা দেখতে পারি, এখানে বলা আছে সার্ভাইকাল লিম্ফেডেনোপ্যাথি ফ্রম বিহাইন্ড দেখতে হবে। লিম্ফ নোডগুলো আমরা পালপেট করে দেখব এবং এই লিম্ফ নোডগুলো যদি থাকে তার ক্যারেক্টার কেমন, আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার কেমন, কয়টা কোন গ্রুপে আছে সেগুলো তোমাকে ডিটেইল করতে হবে। যেমনটা বলতেছিলাম যে হর্নার সিনড্রোমে, যেখানে যে হর্নার সিনড্রোম চোখের এখানে দেখা লাগতে পারে, হর্নার সিনড্রোম সম্পর্কে একটু বলি। Carcinoma in the lung apex may cause Horner syndrome. Ipsilateral partial ptosis, anophthalmos, চোখটা ছোট হয়ে আসে, meiosis, pupilটা constricted দেখা যায়, and hypohidrosis of the face. ওই সাইডের এখানে একটু সোয়েটিংটা কম হবে। এই যে
চোখটা অ্যানাপথালমাস মানে হচ্ছে এবং মিওসিস, এটা হচ্ছে হর্নার সিনড্রোম। এটা কিভাবে কেন হয়? ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ দি সিম্প্যাথেটিক চেইন অ্যাট অর অ্যাবাভ দি স্টিলেট গ্যাংলিয়ন। স্যার হাইপোহাইড্রোসিস একটু হাইপোহাইড্রাসিস মানে হচ্ছে যে এটা সোয়েটিংটা কম হবে। এটা পর্যবেক্ষণ করতে গেলে রোগীকে যদি এরকম একটা এনভায়রনমেন্টে রাখো যেখানে সে ঘামতে হয়, সেখানে দেখবে যে ফেসের অন্য সাইডে ঠিক মতো ঘাম হচ্ছে, আর যে সাইডে হর্নার সিনড্রোমটা আছে সেই সাইডে ঘামটা কম হচ্ছে। হাইপোহাইড্রোসিস মানে লেস সোয়েটিং। এটা সিম্প্যাথেটিক চেইন অ্যাট অর অ্যাবাভ দি স্টিলেট গ্যাংলিয়ন। এখানে যদি ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হয়, এখান থেকে তোমরা জানো যে এখানে একটা সিম্প্যাথেটিক চেইন টাইপ ভাবে নেমে যায়। স্টিলেট গ্যাংলিয়নটা এরকম ধরনের জায়গায় থাকে। এখানে যদি চাপ দেয় তাহলে এইটার থেকে একটা টুইক চলে যায় এই সমস্ত জায়গায়। এই সিম্প্যাথেটিক এখানে চাপ দেওয়ার কারণে এই ফাংশনগুলি লস হয়ে যায়, যার কারণে তোমার এই হর্নার সিনড্রোমটা হচ্ছে। যদি হর্নার সিনড্রোম থাকে আর যদি ডিটেক্ট করতে পারো, তাহলে মানে মনে করবা যে অনার্স মার্ক পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এটা যদি ডিটেক্ট করতে না পারো, বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই, কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামিনিদের কাছ থেকে বেশি চাওয়া হয়। তোমরা বলতে পারলে খুবই ভালো। আরেকটা হচ্ছে প্যানকোস টিউমার। প্যানকোস টিউমার হচ্ছে প্যানকোস সিনড্রোম, পেইন ইন দি ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আর্ম, সামটাইমস উইথ স্মল মাসল ওয়েস্টিং ইন দ্য হ্যান্ড, যেটা একটু আগে আমরা বললাম। Indicates malignant destruction of the T1 and C8 roots, lower brachial plexus in the lower part of the brachial plexus by an apical lung tumor. Apical lung tumor যখন lower part of the brachial plexus মানে T1 এবং C8 roots এর উপরে চাপ দেয়, দিয়ে destruction করে, malignant destruction, তখন এই দুইটা নার্ভের যে রুটস এর যে সাপ্লাই এরিয়াগুলা, সেই সাপ্লাই এরিয়াগুলাতে সমস্যা হচ্ছে। তাতে করে এই যে ওয়েস্টিং হচ্ছে স্মল মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড, যেটা তোমার কিন্তু যেটা বললাম যে জেনারেল এক্সামিনেশনে তোমাদের একটু দেখতে হবে। এবং পেশেন্ট কমপ্লেন করবে পেইন। আমরা বলছিলাম যে পেইন, পেশেন্টের কিন্তু আমরা এই জায়গাগুলো আমরা বলছিলাম যে পেইন একটা মানে ফিচার হতে পারে অফ প্রেজেন্টেশন বিকজ অফ ইনফিলট্রেশন অফ দ্য ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস। এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের তখন কোরিলেট করতে হবে যে পেইন কেন বলতেছে। So pain in the inner aspect of the arm, sometimes with small muscle wasting of the hand. এটা প্যানকোস সিনড্রোমের একটা পার্ট হিসেবে হতে পারে। অ্যাপিক্যাল টিউমারটা অ্যাপিক্যাল রিজনে থাকে, এরকম একটা জায়গায় থাকে। আরেকটু বলি যে মানে আরো প্রেজেন্টেশন গুলা হতে পারে পেশেন্টের, যেগুলা সিমটোমেটোলজি তোমরা যখন এক্সপ্লোর করবে কিংবা সাইন গুলা দেখবে, তখন মনে রাখতে হবে যে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা যদি ইসোফেগাসের উপরে চাপ দেয় তাহলে পেশেন্ট ডিসপ্লেজিয়া কমপ্লেন করতে পারে। সো তোমরা যখন একটু মানে সিস্টেমিক রিভিউ করবে সিমটোমেটোলজি দিয়ে, তখন ডিসপ্লেজিয়া বলে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন তৈরি করতে পারে এবং এটা শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা পালসাস প্যারাডক্সাস হতে পারে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এটা খুব জটিল বিষয়, এটা তোমাদের এক্সপ্লোর করা খুব কঠিন হবে, যা মাথা রাখলাম। সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভার উপর চাপ দিয়ে সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা সিনড্রোম করতে পারে, সেটা আমরা বলছি আগেই। সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা সিনড্রোম যখন হয় তখন একটু আবার বলি, এখানে সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা এদিক দিয়ে যাচ্ছে ড্রেন করতে, এই সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভার পার্টটা এদিক দিয়ে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার চাপ দেওয়াতে কি হবে, এখানে ডাইলেটেড ভেইনস পাওয়া যাবে হাতেও, এবং হাতে ভেইনগুলা প্রেসার বেশি, এগুলো ড্রেন করতে পারতেছে না, এনগর্সড। এই আপার লিম্বের ভেইনগুলো এনগর্সড থাকবে এক পাশে, এই পাশে কিন্তু আবার নরমাল থাকবে। এখানে এনগর্সড, এখানে সব টিস্যু সোয়েলিং থাকবে, এখানে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা এনগর্সড থাকবে, এখানে চেস্ট ওয়াল এনগর্সড ভেইনও পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এইগুলি সব পাওয়া যাবে। এবং নন পালসেটাইল ডিস্টেনশন অফ জুগুলার ভেইন অফ ওয়ান সাইড, এটাই হচ্ছে তোমার সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা সিনড্রোম। এরকম ধরনের অ্যাকিউট পেশেন্ট তোমাদের দেওয়া হবে না, তো এটা থাকতে পারে, মাথা রাখলাম। বা থিওরিটিক্যালি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এটা ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস করতে পারে, বোভাইন কাপ। রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভটা থাকে লেফট সাইড, এরকম জায়গাটায়, এরকম জায়গা দিয়ে হাইলাসের এখানে থাকে। এখানে আইদার ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা যে মাস সেটা ইনভেড করতে পারে, অথবা লিম্ফ নোড, এই লিম্ফ নোড গুলা যদি থাকে, সেই লিম্ফ নোড গুলা চাপ দিয়ে লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের উপর যদি চাপ দেয়, তাহলে ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং কাশিটা বোভাইন কাপ হতে পারে।
সেই জন্য কাশিটা যখন তুমি এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছ তখন বোভাইন কাফ এরকম যদি থাকে যে এরকম সন্দেহ হতে পারে যে তার লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ পলসি হয়তো আছে কিনা। আর যেটা বললাম মেডিসিনাল স্প্রেড হয়ে এটা যে সুপ্রাট্রাকিয়াল প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নোড এখানে স্প্রেড করে এখানে সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড গুলাও এফেক্টেড হতে পারে। সো সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড মে বি এনলার্জড। সো এই মেডিসিনাল স্প্রেড গুলাও এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। এরপরে তাহলে আমরা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আমরা করব যে হয়তো মাস লিশন ইন দ্য লেফট লাং ডিউ টু ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। হয়তো জিজ্ঞেস করলো যে মাস লিশন কেন তুমি বললা, মাস লিশন কেন বললা, তুমি তখন বলবা যে স্যার এটা আমি বলতেছি এই কারণে যে অন ইন্সপেকশন আমরা পাচ্ছি এখানে রেস্ট্রিকশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ দি লেফট আপার পার্ট অফ দ্য চেস্ট। হয়তো দেয়ার ইজ এ রেডিয়েশন মার্ক থাকতে পারে, নাও পারে। অন পালপেশন trachea is central, apex beat is in the normal area, but vocal fremitus is reduced or absent in that particular area. বলে দিবা যে এত স্পেস থেকে এত স্পেস পর্যন্ত। On percussion there is dullness in left upper part from the second space to হয়তো fourth space বা fifth space বলে দিলাম on the left side. On auscultation breath sound is reduced or absent, যেটা পাবা vocal resonance is reduced or absent. এইটুক বলার পরে তুমি হয়তো বললা যে এটা প্রবাবলি ডিউ টু ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। এটা বললা যে তুমি কি শিওর যে আমার এটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, ইট ইজ টু বি কনফার্মড বাই ইনভেস্টিগেশন। তখন হয়তো জিজ্ঞেস করবে তোমাকে কি কি ইনভেস্টিগেশন তুমি করবা, সেটা পরবর্তীতে আসতেছি আমরা। কি কি টিস্যু দিয়ে হতে পারে একজন বলতে পারবা যে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার কি কি মানে কি ধরনের হিস্টোলজিক্যাল টাইপ আছে? squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, small cell carcinoma, large cell carcinoma. আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিকই আছে। তাহলে এরকম ভাবে এই যে বিড়াল কার এখানে ঝগড়াঝাটি করতেছে এটা মিউট করো। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা এবং নন স্কোয়ামা মানে সরি স্মল সেল কার্সিনোমা এবং নন স্মল সেল কার্সিনোমা এই দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়। স্মল সেল কার্সিনোমা প্রায় 20% আর নন স্মল সেল কার্সিনোমা, লার্জ সেল কার্সিনোমা, তারপর অ্যাডেনোকার্সিনোমা, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, তিনটাকে বলা হচ্ছে নন স্মল সেল কার্সিনোমা। স্মল সেল কার্সিনোমার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটা খুব আর্লি মেটাস্টেসিস হয়ে যায়, খুব আর্লি মেটাস্টেসিস হয়ে যায় এবং এটা ডায়াগনোসিস হওয়ার সাথে সাথে দেখা যায় যে এটা মেটাস্টেসিস হয়ে চলে গেছে এবং এখানে সার্জারি স্কোপ খুব একটা নাই স্মল সেল কার্সিনোমাতে। অন্যদিকে নন স্মল সেল কার্সিনোমাতে সার্জারি স্কোপ রয়েছে এবং এটা যদি লোকালাইজড হয় তখন আমরা এই এখন সার্জারি তখন এটার মধ্যে এই নন স্মল সেল কার্সিনোমা যে তিনটা টাইপ স্কোয়ামাস, অ্যাডেনোকার্সিনোমা এবং লার্জ সেল, এখানে 80% অফ দি টোটাল কার্সিনোমা টাইপ সেল টাইপ এখানে হয়তো সার্জারির রোল থাকতে পারে if early diagnosed। যেটা একটু আগে বলতেছিলাম যে নন মেটাস্টেটিক এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন অফ ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, যেটা মেটাবলিক বা এন্ডোক্রাইন, এটা কিন্তু পরীক্ষা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, ডেভিডসনে আছে তোমরা পড়ে নিও যে inappropriate ADH secretion, syndrome of inappropriate ADH secretion এটা হতে পারে। ectopic ACTH হরমোন সিক্রেশন হতে পারে। তারপরে তোমার প্যারাথাইরয়েড হরমোন লাইক পেপটাইড সিক্রেশন হয় হাইপারক্যালসিমিয়া হয়ে গেলে তোমার একটু পেশেন্ট থার্স্টি হবে, পলিউরিয়া হতে পারে। কার্সিনোয়েড সিনড্রোম বা তার ফিচার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, গাইনোকোমেশিয়া থাকতে পারে, এই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট গাইনোকোমেশিয়া। তাহলে জেনারেল এক্সামিনেশনে গাইনোকোমেশিয়াটা কিন্তু যোগ, জেনারেল এক্সামিনেশনে গাইনোকোমেশিয়াটা মনে রাখতে হবে। এইভাবে কিন্তু লং কেস গুলা প্রিপারেশন করে রাখতে হবে আগে থেকে। এই যে যতগুলা তথ্য আমরা বললাম একটা খাতায় সম্পূর্ণ তথ্যগুলা আলাদা করে যদি লিখে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। এই যে গাইনোকোমেশিয়া। তারপরে আমরা তো অন্যান্য সিস্টেম এক্সামিনেশন বলছি, নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম এক্সামিনেশনে তোমার ওই যে পলিনিউরোপ্যাথি নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশন আসতে পারে, পলিনিউরোপ্যাথি, মায়োপ্যাথি, সেরিবেলার ডিজেনারেশন, মাইস্থেনিয়া, এটা ইয়ারটন ল্যাম্বার্ট সিনড্রোম বলা হয়। এখানে মাসল গুলার এরকম ধরনের যখন তোমরা মাসল পাওয়ার দেখবে তখন এখানে সমস্যা পাওয়া যেতে পারে। ডিজিটাল ক্লাবিং, হাইপারট্রফিক পালমোনারি অস্টিওআর্থ্রোপ্যাথি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, পলিমায়োসাইটিস, ডার্মাটোমায়োসাইটিস, ইওসিনোফিলিয়া, এটা মোটামুটি ভাবে তোমাদের একটু ধার্য করে রাখতে হবে। তিনটা ভাগে ভাগ করে, এন্ডোক্রাইন, নিউরোলজিক্যাল এবং আদার্স।
ইনভেস্টিগেশন যখন করি আমরা তিনটা জিনিস মাথায় থাকে। একটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারে যে কি কি ইনভেস্টিগেশন করবে, যে বলবে যে স্যার উই হ্যাভ 3 এইমস অফ ইনভেস্টিগেশন। একটা হচ্ছে কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস, নাম্বার 2 হচ্ছে এস্টাবলিশ দি হিস্টোলজিক্যাল সেল টাইপ, যেটা বললাম যেটা কি নন স্মল সেল নাকি স্মল সেল কার্সিনোমা, বিকজ দুইটা ভ্যারাইটির আলাদা মোড অফ ট্রিটমেন্ট, এবং ডিফাইন দি এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ, মানে এটার যে স্টেজিং করা, এটা কতটুকু পর্যন্ত ছড়ায় গেছে, এটা যদি আমরা সার্জারি করি সে কিওর হয়ে যাবে কিনা, নাকি এটা একটু মেটাস্টেসিস হয়ে কোন লেভেল পর্যন্ত চলে গেছে, বোন ম্যারো পর্যন্ত, মানে বোনস পর্যন্ত চলে গেল, নাকি লিভার মেটাস্টেসিস আছে কিনা, অ্যাবডোমিনে লিভার টিভার এগুলো কিন্তু দেখতে হবে। জিআইটি সিস্টেমে আমরা অতটা যাই নাই, এখানে হেপাটোমেগালি আছে কিনা দেখতে হবে। সো এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ গুলা দেখতে হবে। তো কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা প্রথমে রুটিন ব্লাড টেস্ট এগুলো বলি নাই, ওইগুলা করতে হবে। তবে স্পেসিফিক্যালি তিনটা উদ্দেশ্য যখন আমরা মাথায় রাখি, কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস, তখন চেস্ট এক্সরে প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশন, সেখানে কি কি জিনিস পাওয়া যাবে সেটা আমরা বললাম যে চেস্ট এক্সরেতে দেখো এরকম ধরনের জিনিসপত্রগুলো পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, এই চেস্ট এক্সরেতে এই সমস্ত জিনিসপত্র আমরা পেতে পারি। এটা একটা প্রলিফেশন পাওয়া যেতে পারে, একটা কলাস পাওয়া যেতে পারে, একটা কনসলিডেশন পাওয়া যেতে পারে, একটা মাস লিশন বা একটা অ্যাবসেসের মতো একটা ফিচার পাওয়া যেতে পারে অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এমফাইসেমা। যেমন ধরো পেশেন্ট স্মোকার দীর্ঘদিনের ছিল, তার সাথে এমফাইসেমা আছে, তো এরকম পাওয়া যেতে পারে। এক্সরেতে এরকম ধরনের রিব ডিস্ট্রাকশন পাওয়া যেতে পারে, মেডিসিনাল ওয়াইডেনিং পাওয়া যেতে পারে, হাইলাইন লিম্ফোডেনোপ্যাথি এরকম একটা শ্যাডো পাওয়া যেতে পারে। তো এই হলো এক্সরেতে আমরা দেখলাম। এক্সরে দেখার পরে যদি তেমন একটা আমরা খুব বেশি কনভিন্সিং কোনো ফাইন্ডিং না পাওয়া যায়, তখন সিটি চেস্ট করা হয়। সিটি চেস্ট করে যদি কোনো মাস লিশন পাওয়া যায়, তখন আমরা, যদি সেন্ট্রাল লিশন থাকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, তাহলে ব্রঙ্কোস্কোপি, আর যদি পেরিফেরাল লিশন থাকে তাহলে পারকিউটিনিয়াস সিটি গাইডেড বায়োপসি করা হয়। সেন্ট্রাল লিশন থাকলে, যদি লিশনটা সেন্ট্রাল থাকলে ব্রঙ্কোস্কোপি, এদিক থেকে ব্রঙ্কাস দিয়ে ব্রঙ্কোস্কোপি করে বায়োপসি নিতে সুবিধা হবে। আর যদি পেরিফেরাল থাকে তাহলে ব্রঙ্কাসটা এদিক থেকে গিয়ে এত দূরে গিয়ে একটা বায়োপসি নেওয়া সম্ভবপর হবে না। এই একটা পেরিফেরাল লিশন, এখান থেকে পারকিউটিনিয়াস একটা নিডল দিয়ে এখানে বায়োপসি নিয়ে নিতে পারবো আমরা, ঠিক আছে। আর এইটা তো আর এই এত দূর এখান থেকে গিয়ে বায়োপসি নেওয়া যাবে না, এটা তখন এদিক থেকে ব্রঙ্কোস্কোপি করে বায়োপসি নিতে হবে, টিস্যু নিতে হবে। আর এখান থেকে পারকিউটিনিয়াস। সো ব্রঙ্কোস্কোপি or percutaneous CT guided biopsy, এই বায়োপসি করলেই আমরা এই হিস্টোলজিক্যাল সেল টাইপ পাওয়া যাবে এবং আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারবো। সো বায়োপসি করে হিস্টোপ্যাথোলজি করব, এই যে এখান থেকে আমরা বায়োপসি নিয়ে হিস্টোপ্যাথোলজি করব। এখন লাস্ট পার্ট হচ্ছে ডিফাইন দি এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ। এটার জন্য এই সমস্ত যে পেট সিটি, যে বোন ম্যারো সহ অন্যান্য কোথায় কোথায় ছড়িয়ে গেল কিনা, হেড সিটি, সেরেব্রাল মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে কিনা, রেডিওনিউক্লিয়ার বোন স্ক্যানিং, বোনে মেটাস্টেসিস আছে কিনা, লিভার আল্ট্রাসাউন্ড, এগুলি সব দেখা হয়, ঠিক আছে। এবং লাস্টলি আমরা ম্যানেজমেন্ট যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে তিনটা পার্ট: সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি। যেটা নন স্মল সেল কার্সিনোমা সেখানে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ এন অপশন, ফলোড বাই রেডিওথেরাপি অর কেমোথেরাপি। আর স্মল সেল কার্সিনোমাতে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের আসলে কোনোই অবকাশ থাকে না, ইউজুয়ালি সেখানে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি স্মল সেলে দেওয়া হয়। প্রগনোসিস জিজ্ঞেস করতে পারে যে এরকম ধরনের একটা পেশেন্টের প্রগনোসিস কেমন। প্রগনোসিস বলতে হবে পুয়ার। আজকালকার দিনে ওই যে ডাক্তারের সাথে রোগীর পার্টিদের মানে প্রায় বচসা হ্যাচেস হয়, যে মানে ভুল চিকিৎসা করছে, এই সেই রোগী হঠাৎ মরে গেল কেন, এই সেই। এই দিকে আমার একটা ইনফারেন্স, আমার একটা পরামর্শ তোমাদের, যে প্রত্যেকটা মানে রোগ, বিশেষ করে যেগুলা মারণঘাত, মানে যেগুলা বেশ সিরিয়াস রোগ, তাদের প্রগনোসিস তোমাদের জানতে হবে। এবং সেই প্রগনোসিস রোগীকে না বললেও প্রযোজকের রোগীকে বলতে হবে, রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টকে হলো জানাই দিতে হবে যে এটা এরকম ধরনের খারাপ রোগ। হ্যাঁ, prognosis is poor in case of bronchial carcinoma. Poor কথাটা important, with fewer than 30% patients surviving at 1 year. এক বছর পর্যন্ত 30 জন রোগী পৌঁছাইতে পারে, আর 70 জন রোগী এক বছর পর্যন্ত গেলে আর থাকবে না।
এবং 6 to 8% এর 5 ইয়ার। 5 বছর যখন হবে 100 জনের মধ্যে 6 থেকে 8 জন হয়তো 5 বছর পর্যন্ত সার্ভাইভ করবে। বাকি যে 94%, 94 to 98%, 92 to 94% পেশেন্ট কিন্তু will be expired by 5 years. এত খারাপ রোগ। এটার এর পিছনে একটা কারণ যে এইটা ছোট অবস্থায় ধরা পড়ে না। খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, more than 50% of the cases have metastatic disease at diagnosis. যখন তুমি রোগ নির্ণয় করতেছো অলরেডি 50% রোগ মেটাস্টেসিস করে গেছে। করে গেলে তখন তার প্রগনোসিসটা পুর হয়ে যায়। তখন তুমি যাই চিকিৎসা করো, সার্জারি করে তো তার কিউর করা যাবে না। তখন এই কেমোথেরাপিতে সব রেসপন্ড করে না। রেডিওথেরাপি মেটাস্টেটিক ডিজিজে তোমার সম্পূর্ণ ছড়ায় ছিটে গেছে, সেখানে তো আর রেডিওথেরাপিও তেমন কাজ করবে না। রেডিওথেরাপি লোকালাইজড ডিজিজে কাজ করে। So prognosis becomes poor because of this nature of the bronchial carcinoma. তো এখানে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারো। Any question? আমরা 2-4টা প্রশ্ন তোমাদের কাছ থেকে নিব। স্যার কনসলিডেশন এন্ড মাসকুলেশন আমরা কেমনে আলাদা করব? ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। কনসলিডেশন এবং মাসকুলেশন কিভাবে আলাদা করব? এই দেখো কনসলিডেশন, হ্যাঁ, কনসলিডেশনটা তে সাধারণত এই দেখো কনসলিডেশন, এটা ধরো মাসলিশন। দুই জায়গাতেই ইন্সপেকশনে বা পালপেশনে যেটাই হোক সিমেট্রি অফ চেস্ট মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হবে। আচ্ছা গেল। পালপেশনে তুমি হয়তো ট্রাকিয়া যেটাই সেন্ট্রাল পাইলা বা যা পাইলা এটা পাইলা, কোনো পার্থক্য তেমন বোঝা যাবে না। পারকাশনে এটাও ডাল এটাও ডাল। কিন্তু ভোকাল ফ্রেমিটার যখন আমরা দেখব, এটা যদি কনসলিডেশন হয় আর ব্রঙ্কাসটা সাধারণত প্যাটার্নটি থাকবে, এই জায়গাটা ভোকাল ফ্রেমিটাস ইনক্রিজড হবে আর এখানে ডিক্রিজড অর অ্যাবসেন্ট থাকবে। ব্রেথ সাউন্ড এখানে ব্রঙ্কিয়াল থাকবে কনসলিডেশনে, ব্রেথ সাউন্ড এখানে অ্যাবসেন্ট থাকবে। ভোকাল রেজোনেন্স এখানে অ্যাবসেন্ট থাকবে, এখানে ভোকাল রেজোনেন্স ইনক্রিজ থাকবে। ঠিক আছে? এনি আদার কোশ্চেন? জি স্যার। থ্যাংক ইউ। আর কোশ্চেন নাই তোমাদের? তোমরা বুঝতে পারছো? মানে এটা আমি যেগুলো মেসেজ দেওয়া তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছি, তোমরা কি বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার হয়েছে নাকি না? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা ভালো থাকো, সাবধানে থাকো, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখানে স্টপ করছি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা।